жаштарды шайтан башкача азгыратты. Жаштарга эмне дейт? Картайгандарды шайтан башкача азгырат. Эмне кылып? Адам баласына Аллах белгилеп берген бир үлүшү бар. Денеге сезилбеген нерсенин артынан ээрчиген ким күнөөлүү дейт. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Abu Ubayda radıyallahu anh'unun cenaze namazını Hazreti Muaz radıyallahu anh okuttular. Hem Hazreti Muaz radıyallahu anh'unun nasihatları. An Muhammed ibn Sirin rahimahullah kal: أتى رجل معاذ بن جبل ومعه أصحابه يسلمون عليه ويودعونه فقال إني موصيك بأمرين إن حفظتهما حفظت إنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا حتى تنتظمه لك انتظاما فتزول بها معك أينما زلت. Hazret Muaz radıyallahu anh'unun canına bir adam ziyaratga keldi. Janında köptөгөн jakындары, dostları var eken, alар uçraşıp, koştoşup жаткан эле. Ошол учурда Hazreti Muaz radıyallahu anhu aytты: "Men sizlerge эки нерсени осуят айтамын. Эгер ошол эки нерсени сактап аткарып жүрсөңөр, өзүңөр сак болосуңар" dedi. Birincisi, dünyada Allah sizlerge bergen ülüştön hiç kaçan köz karandısız bola albaysыңар. Jana ahiretteki ülüşüңөрgө köbürөөк muhtaçsыңар. Dünya ülüşüne karaganda ahiret ülüşün aldıga koyuңuz. Jada kalsa kayсыл жерде bolsoңуз dagы ahiretke dayardanууга şart түзүңүz dedi. Hazreti Muaz radıyallahu anh'unu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü bar kezde Yemen'ge jönötken ele. Oşol jerdegi elderge barıp din jetkizesdi. Ötö ilimdүү sahabalardan ele janına kelip koştoşup ketip baratkan adamlarga nasihatını aytıp kalat ele. Bul akıldуу, danışman, ilimdүү adamdardын adatı. Oşol adamlar bir payda menen kayçısın деп. Эки нерсени айтамын, ошону бекем кармагыла, сактагыла, силер сак болосуңар. Эмнеден сак болосуңар? Ар түрдүү зыяндан, жамандыктан, сыноодон. Биринчиси, дүйнөдөгү үлүштөн биз көз карандысыз боло албайбыз. Эмне дегени? Дүйнөдөн адам баласына Аллах белгилеп берген бир үлүшү бар. Тамак аш, кийим кече, дүйнө байлыгы, бир үлүш бар. Аллах берген. Мына ошону алууга, ошону табууга адам баласы адал кесип кылып, аракет кылуусу керек. Анысыз бир айла жок. Экинчиси, акыреттен бир үлүш берген Аллах Таала ар бир адамга. Бейиштен орун берген. Мына ошого даярданып, ошол бейиштеги ордун бара турган, ылайыктуу кылып, ошол жерге турак жайларды куруп, ал эмне менен болот? Ибадат менен болот. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mi'raj keçesinde Hazreti İbrahim aleyhisselamga uçraşkanda İbrahim aleyhisselam aytkan Peygamberimizga menden ümmetinize salam aytыңыз деп. Oşonduktan biz namazımızda Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kama salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid deymiz. Şunca peygamberlerden içinden özümüzdün peygamberimizin atına Hazreti İbrahim aleyhisselam'ın atını koşup salatu salam aytkanımız al bir ümmetkö salam aytıp jönötkөн. Anan aytkan ümmetіңizге aytыңыз бейиш bir ötö түшүмдүү, жакшы топурактуу жер деген. Анын курулушу бул ар bir адамдын өзүнүн ибадаты деген. Demek ahiretten de үлүш бар адамдын. Ahiretteki ölüşkö siz muhtajıraksız dedi. Sebebi her bir adam bu dünyada bir belgili vakit yaşaydı. Allah berekeli ömür versin. Kança bolgan bolsa çektelgen oşonça yaşaydı. Alemi beyişte tübölük yaşaydı. Tübölük degen söz aytılууda kıska bolgonu menen manisi ötö terengdi. Aytты, kaysyl jerde bolsoňuz dagı
ahiretke dayardık kılууга, ahiretke kamdanууga şart түзүп alыңыз dedi. Manisi meçitte bolsa namaz okup, bazarda bolsa közdü saktap, dastarkonda bolsa aşkazandı saktap, el menen oturganda tildi saktap, kayсыл жерде bolsa dagı ahiret fikri menen, ahiretke kam körүү menen жүрүңүz dedi. Ötö jakşı eki nerseni vasiyat aytты. Jana күндөрдүн birinde Hazreti Muad radıyallahu anhu bir uruğa, bir toptu ziyaretine barıp aytты. İnni Rasulu Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Men Allah'ın elçisinin sizlerge jönötkön kabarçısı, elçisi bolamun dedi. Ta'allamna annal ma'ada ilallahi ta'ala. Sizler barıngар çın diliңерден bilesiңер, işenesiңер, bir gün bardığız bul dünyadan kaytabız. Summa ilal cenneti aw ilan nar. Ölgönden keyin je beyişke, je tozokka barış gerek bolot. İqamatan la dağunun al jerde tübölük kalуу üçün, ötüp ketүү üçün emesden. Beyişke barıp beyişten arı kayakka barabız emesdi. Huludun fi ajsadin la tamutu. Allah uşunday dene beret tübölüktü. Hiç kaçan ölbey turgan. Dünya denesi bir gün ölet. Dünyadaki bir çındık, bir hakikat var. Ağa musulmanda kapırda işenetti. İmansızda işenet. Alemde ölüm. Ölüm uşunday bir hakikat. Bu hakikatka çölde yaşagan imanı, dini, madaniyatı, saltı, tecrübesi hiç tekesi yok bir elder dağı işenet bir gün ölöbüz dep. Sebep bu körüp turgan nerse. Her bir adamın çoң atası kaza bolgan. Çoң atası kaza bolgan, kebirölerin ataları kayışıp bolgan. Demek ölüm çındık ekendigine her bir adam işenet. Biroq ölgönden keyin je beyiş je tozok dedi. Üçüncü bir ortasındağı bir bul beyişte dağı emes, tozokta dağı emes degen jeri jok. Je beyişke bolot, je tozokta bolot. Beyişke baruuga toluk ümitte boluş gerek, tozoktan toluk korkuş gerek. Mınday dağı tuura emes, men go түз эле tozokka эле baram dep korkuudun tuu çokusuna çıkıp albaş gerek, korkuga batıp albaş gerek. Men emi beyişke эле kiret bolsam gerek dep toluk ümitti de içip de albaş gerek da. Tepteň. Oşol korkunuç menen ümittün ortasında iman bolot. Hazreti Umar radıyallahu anhu aytkan, eger kıyamet günü mınday jariya bolsa, bardyk adamlar beyişke kirmey boldu. Bir жалгыз adam tozokka kiret dese, men korkom oşol men bolup kalbasam ken degen dengelde korkunuçum bar deydi. Al emi mınday jariya bolup kalsa, büt adamlar tozokka düşmey boldu. Жалгыз birli adam beyişke kirmey boldu dese, ümitim uşunçalık çoң, oşol men bolup kalsam ken degen ümitim var deydi. Oşonduktan tolluk ümitlenip alganda toora emes, tolluk ümitsiz bolup algandağı toora emes. Allah Teala Kur'an'da aytkan innahu la yay'asu min rauhillahi illal kavmul kafirun. Allah'ın meyriminen imansız gana ümitsiz degen. İmandu ümit. Oşonduktan beyişke je tozokko imandular beyişke. İqamatan al jerde uşunday vakit uşunday turuu жашоо bolot. La dağunun al жерден ары başka jaka barbayt da adam. Huludun tübölük. Jana ayttık tübölük degeni sözü kıska manisi ötö tereň. Danışman alımlardan biri uşul tübölük degen sözü düşündürүү üçün biz misal menen düşüngöndü jakşı köröbüz da. Tübölükty düşündürүү üçün aytat жерден asmanga çeyin buğday menen tolturup koysok. Anın sanını hiç kim bilbeyt kança buğday bolot. Bir ile koşto buğday alıp görsök içine kança ming buğday batat. Bir müşoktun içinde kança ming milyon buğday bolot. Makul jarayt. Жерден asmanga çeyin buğday menen tolturup koysok. Anan bir kuş 1000 yılda bir buğdaydı kelip jep ketçi olsa. Uşunday bir kez kelet jer menen asmanın ortasındağı buğday 1000 yılda birden jep ketip jatıp tügöйт. Biroq tübölük tügöbeyt deydi. Tübölük degenim ne degen? Oşoga dünyada da ülüşübüz var, muhtaçlığımız var. Biroq ahirette ülüşübüz var. Emi uşuga salıştırmalуу, wagtılуу
80 жыл, 100 жылдык жашоого канчалык убакыт, канчалык жөндөм, канчалык даярдык кылыш керек, жанакынчалык түбөлүккө канчалык даярдык кылыш керек. Hazreti Muaz radıyallahu anhu öz oğluna nasihat aytıp jatkanda, aytıp jatıp aytты. Ya bunayya, iza sallayta salatan fasalli salata muwaddi'in. Aytты, balam, kaçan namaz okuganыңda koştoşuuçu adamın namazınday namaz okugaның dedi. Kanday koştoşuuçu? Жашоо менен, өмүр менен коштошо турган адам кантип намаз окуйт? Bir adamга мындай мүмкүнчүлүк берилсе, мына ушул намазды окуйсуз, ушунан кийин өлөсүз десе, элестетиңиз, ошол адам эң акыркы намазын кандай окуйт? Башка бир нерсе эсине келеби? Бир башка нерселерди ойлойбу? Уулуна эмне деди? Коштошуучу намаз окугунуң деди. Ушундай намаз окугунуң мындан кийин ла тазуннаннака тауду илейха абада. Мен ушул намаз окуйм, мындан кийин эч качан окуй албаймын. Ар бир намазда ошондой окуш керек. Себеби биз билбейбиз да, багамдатта окудук, пешимге чейин барбызбы, жокпузбу? Пешимди окудук, асырга чейин барбызбы, жокпузбу? Жаштарды шайтан башкача азгыратты. Жаштарга эмне дейт? Жашсыз, убакыт көп дейт. Убакыт көп. Эми эле 20-га чыктыңыз, 20-га чыга элек болсо, 20-га чыга элексиз, ал 30 деген бар, 40, 50, 60 деген бар. Убакыт аябай көп. Жашты башкача азгыратты, үмүттөндүрүп. Ошол үчүн жаштар тез намаз окуйт. Бат-баттан намаз окуйт да. А мындай шашпай, акырын намаз, аны кийин окуйбуз дейт. Убакыт көп го. Азыр бат-баттан намаз окуп алалы. Жумуш иштеш керек, дүйнө кылыш керек. Намаз окугандарды айтып жатам. Намаз окуган бат-баттан. Ал эми картайгандарды шайтан башкача азгырат. Эмне кылып? Үмүтсүздүк. Эми жаштыкта аттеңай жашоо өттү башкача турабы? Өзүң билгендей жашадым. Өзүң билгендей эмес, шайтан азгыргандай жашаган өзүчү. Шайтан эч качан өзүн күнөөлүү кылбайт да. Шайтан өзүн күнөөлүү кылбайт эч качан. Чалдарга, жашы картайып калган аксакалдарга эмне дейт? Жаштыкта билгениңиздей жашап алдыңыз, туурабы? Намазда жок. Эми кандай болор экен бул жагы? Деп үмүтсүздүк менен азгырат. Кыямат күнү тозокко түшкөндөр шайтанын жанына барар экен. Сен бизди азгырдың деп. Жашы да, карысы да. Сен бизди азгырып, биз мына ошол күнөөлөрдү кылып коюп, бүгүн бул жерге келип олтурабыз десе, шайтан айтат экен. Бул Кур'анда жазылган. Ла талумуни луму анфусакум. Силер мени күнөөлөбөгүлө. Өзүңөрдү күнөөлөбөйсүңөрбү? Неге? Силер мени дүйнөдө көрдүңөрбү? Жок. Үнүмдү уктуңарбы? Жок. Жаныңарда жүргөнүмдү денеңер менен сезчү билеңер? Жок. Мен силерди колуңардан тартпасам, кулагыңарга шыбырабасам, же түртпөсөм, болгону жүрөгүңөргө кичине эле бир азгырык эле салгам. А сыртта көзүңөргө көрүнүп турган канча жакшы нерселер бар эле. Мечит бар эле, кулакка угулуп турган азандар бар эле, колуңарга кармасаңар сезилип турган китептер бар эле. Эми айткылачы, көзгө көрүнүп, кулакка угулуп, денеге сезилген нерсенин артынан ээрчибей, көзгө көрүнбөй, кулакка угулбай, денеге сезилбеген нерсенин артынан ээрчиген ким күнөөлүү дейт? Кайра эле күнөөнү адам мойнуна жүктөп коет, күнөөкөрдүн мойнуначы. Мен эчтеке кылган жокмун. Өзүң эле. Мен болгону айткам ушул жерде. Барбай эле кой мечитке, ал нар жактан угулуп жатып чакырылган. Хайя алас-сала. А мен барбагыла намазга деп кыйкырган жокмун. Мечиттен кыйкырып жатты. Хайя алас-сала, келгиле, келгиле. Эмне болот барсак, хайя алал-фалах, бактылуулукка жетишесиңер деп кыйкырып жатты. Күнүнө 5 жолу. А мен кыйкырган жокмун. Болгону мен ошол учурда кичине уктап алсаң жакшы болот десем, болду деп уктуң өзүң. Азыр ушул жумушуң бүтүрүп алсаң, анан барасың десем, жакты сага да майдай. Барбадың.
men günölü emesmin deydi. Oşonduktan ar bir учурда эле шайтанды эле күнөлөй бербеш керек. Albatta men шайтан мактаган жокмун. Шайтанды мындай бир жактап, бир күнөөсү жок деп аткан жокмун. Ал өзүнүн ишин кылат. Ошондуктан адам баласы күнөө кылганда жашынып жасайт да. Оорулар эмнеге? Оору эмнеге түнү оорулукка чыгат? Күндүзү эмнеге чыкпайт? Биретте туура эмес экен. Адам шайтандын азгырыгын мындай сезсе болот да. Кайсыл жумушту жасап жатканда эч ким көрбөсө экен, билбесе экен, укпаса экен деп жасасаңыз, билиңиз ошол шайтандын азгырыгы. Намаз окуганда, кой, бирөө көрбөсүн деп намаз окуйсузбу? Жок, тескерисинче көрүп калса экен бирөө. Мен молдо десин, мен намаз окуйт десин. Намазды көрсүн деп жасайсыз. Ажылыкка барсаңыз тим эле барып жатканда жария, келип жатканда той кыласыз. Жашынып барасызбы? Жок. Орозо кармаганда, машалла. Зекет берсеңиз, өз жашырып бериш керек, зекет берсеңиз кандай? Жария. Нени жашырып жасайт адам? Күнөөнү жашырып жасайт. Ошондон билсе болот, эмнени жасап жатканда жүрөк кичине кыжалат болсо, ошол күнөө да. Намаз окуп жатканда жүрөк сүйүнөт. Куран окуп жатсаңыз жүрөк сүйүнөт. Бирөөгө жардам берсеңиз жүрөгүңүз ушунчалык кубанат да. Алдагы рахмат деп бир алкышын айтып батасын берген болсо тим эле көзүңүздөн жаш чыккандай кубанасыз. Демек, жакшылыкты жасап жатканда адам баласы жашырбай жасайт, ачык жасайт. Ал эми кайсыл нерсени кой, көрбөсүн, билбесин десе, анда билип коюңуз бул пара алганда да ким ачык пара алат? Жашырып, кой кийин жашырып. Адамдан да жашырат, камерадан да жашырат. Эмнеге жашырат? Адал болсо ачык жебейби? Жок.